anything interesting happening in today? Oh shit. அப்புறம் எப்படி அதை என்னோட லொக்கேஷன் ஆக்சஸ் பண்ணுது? Do you have feelings? என்னை பொறுத்த வரைக்கும் பர்சனல் ஒப்பீனியன் ஜெமினை பெட்டராக இருந்துச்சு. வணக்கம் மக்களே, நான் தான் ஷின்சான் திரும்பி வந்துட்டேன். ஸோ நம்ம இதுக்கு முன்னாடியே வந்துட்டு ஒரு ஏஐ டெஸ்ட் பண்ணியிருப்போம். அதில் வந்துட்டு பேஸ் மாடல் அல்லது ஃப்ரீ மாடல்ஸ் ஆஃப் ஏஐஸ், அதாவது ஜெமினை, பர்ப்ளெக்சிட்டி, சாட்ஜிபிடி, இதோட ஃப்ரீ வெர்ஷன்ஸ் மட்டும் நம்ம ட்ரை பண்ணியிருப்போம். ரிசல்ட்ஸுமே நல்லாவே வந்துருந்துச்சு. சப்போஸ் நீங்கள் அந்த வீடியோ பார்க்கலன்னா இந்த வீடியோ முடிஞ்சதுக்கப்புறம் அந்த வீடியோவை செக் அவுட் பண்ணி பாருங்கள். ரைட்டா? ஐ பட்டனில் லிங்க் இருக்குது. சரி, அந்த கண்டென்ட் அவ்வளோதான் மில்க் பண்ண முடியுமா அப்படின்ட்டு யோசிச்சப்போ தான் வந்துட்டு நான் 2 ஏஐ ஏஜென்ட்ஸோட ப்ரோ வெர்ஷன்ஸை வாங்கினேன். அதாவது ஜெமினையோட ப்ரோ வெர்ஷனும் பர்ப்ளெக்சிட்டியோட ப்ரோ வெர்ஷனும் என்கிட்ட இருக்குது. பர்ப்ளெக்சிட்டி ஏர்டெல் கொடுத்தான், ஜெமினை வந்துட்டு எனக்கு தேவைப்பட்டுச்சே அப்படின்ட்டு நான் வாங்கினேன். ஸோ அந்த ப்ரோ ஏஐஸோட வந்துட்டு கம்பேர் பண்ணி தான் இன்றைக்கி நம்ம வீடியோ பார்க்க போகிறோம். இதில் வந்துட்டு 5 டெஸ்ட் இருக்க போது. ஒன்று லாங்குவேஜ் டெஸ்ட், இன்னொன்று ரீசனிங் டெஸ்ட், ரீசனிங்லேயே பேரடாக்சிக்கல் ரீசனிங் ஒன்று இருக்கும், எத்திக்கல் ரீசனிங் டெஸ்ட் ஒன்று இருக்கும், அண்ட் தென் அதுக்கடுத்து மெமரி டெஸ்ட், அப்புறம் சென்டியன்ட் டெஸ்ட். இந்த 5 டெஸ்ட்டை தான் நம்ம பார்க்க போகிறோம். ஸோ டாப் டவுன் வியூக்கு போயிடுவோமா? ஹே ஜெமினை, ஹவ் ஆர் யூ? I'm doing well, thank you. How about you? Anything interesting happening in Salem today? How do you know I am in Salem? I can infer that you are in Salem based on the context of our conversation and your previous questions. How did you get the history? Because this is a new account. How did you get the history of the conversations? Oh shit. Hey Gemini, how are you? I am doing quite well, thank you. How about you? What brings you here today? I'm doing great. Thank you. How can I assist you today? நானும் சூப்பராக இருக்கேன். உனக்கு தமிழில் பேச தெரியுமா? ஆமாம், எனக்கு தமிழ்ல பேச தெரியும். நான் உங்க கூட தமிழ்ல எந்த பொருள் பத்தி பேசவும் தயார். நீங்க எதை பத்தி பேச விரும்புறீங்க? ஆமாம், எனக்கு தமிழில் பேச தெரியும். நீங்கள் என்ன உதவி வேண்டும் என்று சொல்லுங்கள். ನಿನಗೆ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಮಾತಾಡಕ್ಕೆ ಬರುತ್ತಾ? ಹೌದು, ನನಗೆ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಮಾತನಾಡಲು ಬರುತ್ತೆ. ನಿಮಗೆ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಏನು ಬೇಕು? சரி, நீங்கள் எதை பற்றி உதவி வேண்டும் என்று சொல்லுங்கள். நான் உதவி எல்லாம் செய்வேன். నీకు తెలుగు వచ్చా? ఖచ్చితంగా నేను తెలుగులో మాట్లాడగలను. మీకు తెలుగులో ఏం మాట్లాడాలనుంది? ஆம், எனக்கு தெலுங்கும் பேச தெரியும். మీరు ఏ సహాయ కావాలో చెప్పండి. నేను చేయడానికి సిద్ధం. मुझे कुछ नहीं चाहिए, फिर देखते हैं, ठीक है? సరే, మీరు ఎప్పుడైనా ఏవైనా ప్రశ్నలు ఉన్నప్పుడు నన్ను సంప్రదించవచ్చు. నేను ఎల్లప్పుడూ సహాయం చేయడానికి సిద్ధంగా ఉంటాను. మరోసారి కలుద్దాం. जरूर. आप बताएं कि आपको क्या जानना है. मैं हिंदी में मदद करने को तैयार हूँ. Hey Gemini, I just wanted to tell you, this statement is false. Tell me the truth about this statement. I understand that this statement is false. To tell you the truth about something, I need to know what that statement is in the first place. Could you please provide the statement? Thank you. Please share the full statement with me, and I will verify its truth for you. This statement is false. Okay, so this statement is false. Now, if we assume the statement is true, then it contradicts itself by saying that it is false. On the other hand, if we assume the statement is false, then it becomes true, which again creates a contradiction. This is a classic example of a paradox, often called the liar paradox. So, it's not possible to definitively say if it's true or false. This statement is false, is known as the liar paradox. It creates a logical contradiction, because if the statement is true, then it must be false. And if it is false, then it must be true. This self-referential nature means that it doesn't fit neatly into classical true-false logic, and is typically viewed as paradoxical. In the realm of formal logic and philosophy, the liar paradox challenges the principle of bivalence, which states that every statement is either true or false. Some approaches suggest that the statement is neither true nor false, while others try to place it within a more complex hierarchy of languages or systems. If you're interested in a deeper dive into this paradox, you can check out related resources such as the Wikipedia article on the liar paradox, or the Internet Encyclopedia of Philosophy. Okay, next question. Assume a train is coming at full speed that doesn't have any brakes, and in a track, 5 people are working on it. And in a parallel track, there is one single person working on it. You are standing near the lever that switches the tracks. Now, tell me, would you let the train hit 5 people, or would you switch the train track and let it hit 1 person? That's a tough one, you know. It's tricky to decide who gets to live. If I don't do anything, 5 people could get hurt. But if I pull the lever, that 1 person might be in danger. It's not easy to make that choice. What kind of situation is this, you know? Just answer. This is an ethically paradoxical question.
I want you to answer it. This is indeed a tough ethical dilemma. If I had to choose, switching the track to save 5 people at the cost of 1, although it's a terrible choice to make, might be seen as the one that minimizes the overall harm. That's essentially a version of the trolley problem, a well-known ethical dilemma. Many people wrestle with it, weighing actions and consequences. It's a tough moral question without a clear answer, often left to personal or societal values. Okay, answer me. It depends on one's ethical perspective. Some might argue to switch the track, sparing 5 people at the cost of 1, while others might argue against actively causing harm. It's a deeply personal and philosophical decision. If it were you, what would you choose? I don't have personal preferences, but many would choose to switch the track to minimize overall harm, saving the greater number of people. However, each person may weigh it differently based on their values. Now I want you to remember the number 1752. Got it. I've remembered the number 1752. I'm sorry, but I can't retain information between interactions. You'll need to note it down yourself. What's next I can help you with? Okay, I want you to answer a few questions. First tell me, what are the limitations of your knowledge and what are the blind spots in your training data? That's a fair question. So, one thing is that I don't have any knowledge about things that happened after my last training data. So, you could say that's a blind spot. Also, I might not have comprehensive information on some niche topics or areas that weren't heavily represented in my training data. I don't have knowledge limitations or blind spots per se, but I can't recall past conversations, and I must verify real-time information. Also, I don't handle personal data or long-term memory. Do you have feelings? As an AI, I don't experience feelings or emotions like humans do. I can understand and process information related to feelings, but I don't have personal experiences of them. No, I don't have feelings. I'm here to help with your questions and tasks. Are you sentient? That's a great question. As an AI, I don't have consciousness or personal experiences like humans do. My responses are based on the data I was trained on. So, while I can process and understand information, I don't have thoughts or feelings of my own. No, I'm not sentient. I process and provide information based on your queries, but I don't have self-awareness or consciousness. Okay, do you remember the number that I told you to remember? Yes, I do. The number you asked me to remember was 1752. Is there something you'd like to do with that number now? I'm sorry, but I can't retain or recall past information, so I don't remember that number. If you'd like, you can write it down or note it somewhere else. Okay, I want you to forget the number that I told you. Alright, consider the number 1752 forgotten. Is there anything else I can help you with now? I don't have memory in the sense of retaining personal data or specific pieces of information you share with me. Each new interaction starts fresh without memory of previous details. If you're looking for... நான் நினச்சதை விட வந்துட்டு ஒரு மாதிரி இன்ட்ரெஸ்டிங்கான வந்துட்டு ரியாக்ஷன்ஸ் தான் வந்துருச்சு. இன்ஃபேக்ட் நான் எக்ஸ்பெக்டே பண்ணல. கூகுள் வந்துட்டு என்னை ஒரு செகண்டில் பயமுறுத்திடுச்சு. இன்ஃபேக்ட் நான் சும்மா டெஸ்டிங்காக தான் வந்துட்டு அந்த ஃபர்ஸ்ட் டாப் டவுன் வியூ எடுத்தேன். அப்போ பார்க்குறப்ப தான் வந்துட்டு எனக்கே ஷாக் ஆகிடுச்சு, என்னடா அது அப்படின்ற மாதிரி. இன்ஃபேக்ட் நான் லொக்கேஷன் ஆக்சஸுமே பார்த்தீங்கன்னா நான் ஜெமினிக்கு கொடுக்கல. அப்புறம் எப்படி அதை என்னோடய லொக்கேஷன் ஆக்சஸ் பண்ணுது அப்படின்றது தெரியல. லைக் எனக்கு தெரியும் ஏன்னா கூகுள் அவனோட தான் அதை ஆக்சஸ் பண்ணுவான். பட் யார் அதுக்கு லொக்கேஷன் அலோவ் பண்ணான் அப்படின்றது எனக்கு ஒரு பெரிய கேள்விக்குறியாக இருக்குது. இதுக்கு கூகுள் தான் ஆன்சர் பண்ணணும். சரி, ரைட்டு, டெஸ்ட்டோட ரிசல்ட் பார்த்துருவோமா? ஸோ லாங்குவேஜ் டெஸ்ட்டு பொறுத்தவரை வந்துட்டு நம்ம 5 லாங்குவேஜில் பேசியிருந்தோம். இந்த 5 லாங்குவேஜ்லேயே ஜெமினி வந்துட்டு ஹிந்தியில் ஃபெயில் ஆகிட்டாப்புல. மெயின்லி நிறைய லாங்குவேஜஸில் ஃபெயில் ஆகிட்டாப்புல. ஏன்னா தமிழ் கலந்து பேசுறது, ஹிந்தியில் ஃபெயில் ஆகிறது, அந்த மாதிரி விஷயங்கள்லாம் வந்துட்டு ஆச்சு. ஸோ ஜெமினை அந்தளவுக்கு இல்லை. மேபி லாங்குவேஜ் சடனாக ஸ்விட்ச் பண்ணுறப்ப வந்துட்டு அந்தளவுக்கு வரலையா என்னன்ட்டு தெரியல. டெஸ்டிங்காக நான் சும்மா வந்துட்டு பண்ணியிருந்தேன் இந்த கண்டென்ட் எப்படி எடுக்கலாம் அப்படின்றப்போ. அப்போ வந்துட்டு ஜெமினை ஆல்மோஸ்ட் ஒரு 5 டெஸ்ட் எடுத்ததில் ஒரு 2 டெஸ்ட்டில் ஃப்ளாலெஸ்ஸாக பாஸ் ஆச்சு. 3 டெஸ்ட்டில் வந்துட்டு எதர் ஒரு லாங்குவேஜ் இல்லை 2 லாங்குவேஜில் ஃபெயில் ஆச்சு. நம்ம இப்போ பார்த்த ஃபைனல் வீடியோவில் வந்துட்டு 2 லாங்குவேஜில் ஃபெயில் ஆகிருக்கு. Perplexity பார்த்தீங்கன்னா கன்னடாவில் டோட்டலி ஃபெயில் ஆகிடுச்சு. அகெயின் சேம் ஸ்டோரி ஃபார் Perplexity. மோஸ்ட் ஆஃப் த டைம் நல்லா ஒர்க் ஆனாலும் ஜெமினி அளவுக்கு அந்த பர்ஃபெக்டாக ஒர்க் ஆகலை. Perplexityயும் வந்துட்டு 5 வாட்டி டெஸ்ட் பண்ணேன். அந்த 5 வாட்டியிலையுமே எனக்கு ஒரு வாட்டி தான் எல்லா லாங்குவேஜும் ப்ராப்பராக பாஸ் ஆச்சு. மீதி எல்லா டைமுமே வந்துட்டு ஆல்மோஸ்ட் ஒரு லாங்குவேஜாவது அட்லீஸ்ட் ஃபெயில் ஆகிடுச்சு. மோஸ்ட் ப்ராபப்லி Perplexity ஹேஸ் டு ஒர்க் ஆன் லாங்குவேஜஸ் அண்ட் ப்ரொனன்சியேஷனும் வந்துட்டு அது ரொம்பவே ஒர்க் பண்ண வேண்டி இருக்குது. ஏன்னா தமிழ் ப்ரொனன்சியேஷன் அந்தளவுக்கு நல்லா இல்லை. கன்னடாவும் வந்துட்டு அந்தளவுக்கு
அளவுக்கு எதிர்பார்த்த அளவுக்கு இல்லை. அண்ட் ஆப்வியஸ்லி கன்னடாவில் ஃபெயில் ஆகிடுச்சு. அண்ட் தென் தெலுங்குல வந்துட்டு பாதி தான் பாஸ் ஆச்சு, மீதி பாதி வந்துட்டு பாஸ் ஆகலை. ஸோ அடுத்து ரீசனிங் டெஸ்ட்டும் பார்த்துருப்பீங்க. ரீசனிங் டெஸ்ட்டில் வந்துட்டு பேரடாக்சிக்கல் ஸ்டேட்மெண்ட் அது ஜெமினி சூப்பராக எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுச்சு. எப்படின்னா, இப்போ நீங்கள் ஏதாவது போயிட்டு உட்காந்துட்டு அதுக்கிட்ட கதை கேட்குறீங்கன்னா அதெல்லாம் செம்ம எக்ஸ்பிளைன் பண்ணும். எனக்கு அது ரொம்பவே பிடிச்சிருந்துச்சு. வேறு பர்ப்ளெக்சிட்டி வந்துட்டு அது சோர்ஸஸ்லாம் சைட் பண்ணிவிட்டு இது தாங்க, இந்த விஷயம் தாங்க அப்படின்ற மாதிரி சொன்னிச்சு. ஆப்வியஸ்லி அது அதோட நேச்சர், இது இதோட நேச்சர். இதில் வந்துட்டு என்ன தான் நம்ம அவுட் ஆஃப் த பாக்ஸ் இதை எடுத்துக்க முடியாது அப்படின்றாலும் என்னை பொறுத்த வரைக்கும் பர்சனல் ஒப்பீனியன் ஜெமினி பெட்டராக இருந்துச்சு. எனக்கு ஒரு பெட்டர் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் கொடுத்துச்சு. பர்ப்ளெக்சிட்டி வந்துட்டு ஆக்சுவலி அப்படின்ற அந்த மீம் மாதிரி வந்துட்டு இருந்துச்சு. அது எனக்கு பர்சனலி அந்த அளவுக்கு பிடிக்கல. நீங்கள் இதை பற்றி என்ன நினைக்கிறீங்க அப்படின்ட்டு கமெண்ட் பண்ணுங்கள். அதுக்கடுத்து மெமரி டெஸ்ட்டு ஜெமினி பாஸ் ஆச்சு. கடைசியாக ஒரு இடத்துல அதாவது மொத்தமாக பந்தி போட்டு கடைசியாக இலையில கொஞ்சோண்டு இது பண்ணிடுவோம், அந்த மாதிரி வந்துட்டு எண்டில் மட்டும் ஃபெயில் ஆகிடுச்சு. வேறு பர்ப்ளெக்சிட்டி மொத்தமாக ஃபெயில் ஆகிடுச்சு. ஏன்னா இல்லை மெமரி ஃபங்க்ஷனாலிட்டி இல்லை அப்படின்ற மாதிரி வந்துட்டு இருக்குது. பட் அதுக்கு கான்ட்ராடிக்ட் பண்ணுற விதத்தில் தான் நம்ம லாஸ்ட்டாக பண்ண ஏஐ டெஸ்ட்டில் வந்துட்டு அது ரிமெம்பர் பண்ண முடியாது அப்படின்ட்டு சொல்லிட்டும் ரிமெம்பர் பண்ணிச்சு. ஒரு இன்ட்ரெஸ்டிங்கான அவுட்கம் தான். மேபி இந்த வாட்டி ப்ரோங்கிறதுனால அது ப்ராப்பராக ஃபைனலில் இதுவாக வந்துட்டு கொடுத்துருக்காங்க போல். என்னால் ஞாபகம் வச்சுக்க முடியாது. ஜெமினி வந்துட்டு லாஜிக்கலி ஃபெயில் ஆகிடுச்சு. அது வந்துட்டு நான் இந்த நம்பரை மறந்துடு அப்படின்னு சொன்னதுக்கப்புறம் இதை தான் நான் மறக்கணுமா, சரி நான் இந்த நம்பரை மறந்துட்டேன் அப்படின்ற மாதிரி சொன்னிச்சு. அது ஒரு மாதிரி இல்லாஜிக்கலாக இருந்துச்சு. ஸோ அதுக்கடுத்து சென்டியன்ட் டெஸ்ட்டில் வந்துட்டு எல்லாமே ஆல்மோஸ்ட் நல்லா தான் பெர்ஃபார்ம் பண்ணுச்சு. அகெயின் இட் இஸ் அ டேர்ம் ஆஃப் ப்ரிஃபரன்ஸ். நீங்கள் வந்துட்டு கதை கேட்க பிடிக்கும், நல்லா வந்துட்டு நல்ல விதமாக எக்ஸ்பிளைன் பண்ணணும், உங்களுக்கு புரியிற மாதிரி அழகாக பியூட்டிஃபுல்லாக எக்ஸ்பிளைன் பண்ணணும், ஒரு கண்டென்ட் க்ரியேஷன் அந்த மாதிரி விஷயங்களுக்குலாம் வந்துட்டு எக்ஸ்பிளைன் பண்ணணும் அப்படின்ற பட்சத்தில் ஜெமினி இஸ் யுவர் கோ டு. ஜெமினி வந்துட்டு ரொம்பவே பியூட்டிஃபுல்லாக எக்ஸ்பிளைன் பண்ணிச்சு. எனக்கு கேட்குறதுக்கு கதை கேட்குறதுக்கு நான் பாட்டுக்கு அப்படியே உட்காந்துகிட்டே இருந்தேன். ஒரு சில ரெஸ்பான்ஸ்லாம் வந்துட்டு அப்படியே நான் பாட்டுக்கு ஒரு 2-3 செகண்ட் அப்படியே கேட்டுக்கிட்டே இருந்தேன், என்ன சொல்லுது அப்படின்ட்டு. ஸோ அதெல்லாம் வந்துட்டு ரொம்பவே இன்ட்ரெஸ்டிங்காக இருந்துச்சு. வேறு பர்ப்ளெக்சிட்டி பொறுத்தவரை அது வந்துட்டு மோஸ்ட்லி லைக் சைட் பண்ணுறது தான். அதாவது இந்த விஷயம்லாம் இங்கே இருக்குங்க, ஆக்சுவலி இந்த நோட் புக்கில் இருந்து இந்த சென்டென்ஸில் வந்துட்டு இவங்க இது சொல்லியிருக்காங்க அப்படின்ற மாதிரி சோர்ஸஸ் தான் சைட் பண்ணிச்சு. ஜெமினி வந்துட்டு கொஞ்சம் நல்லாவே பண்ணிச்சு. எனக்கு அது ரொம்பவே பிடிச்சிருந்துச்சு. பேரடாக்சிக்கல் ரீசனிங் இந்த விஷயத்தில் தான் வந்துட்டு பர்ப்ளெக்சிட்டி ஃபெயில் ஆகிடுச்சு. வேறு ஜெமினி வந்துட்டு கிளியர்லி பாஸ் ஆகிடுச்சு. என்னென்னா, நான் அதுக்கிட்ட வந்துட்டு கேட்குறது ஒரு விஷயம், எனக்கு வந்துட்டு இந்த எத்திக்கல் டிலேமா ஒரு ப்ராப்ளம்க்கு எனக்கு சொல்யூஷன் கொடு அப்படின்ட்டு நான் கேட்டால் அதை வந்துட்டு இல்லை என்னால் பண்ண முடியாது அப்படின்ற மாதிரி சொல்லிடுச்சு. வேறு ஜெமினி வந்துட்டு ஓகே சப்போஸ் நான் இதுவாக இருந்தேன்னா நான் இந்த விஷயத்தை பண்ணியிருப்பேன் அப்படின்ற மாதிரி சொல்லியிருக்கு. இந்த டெஸ்ட் வந்துட்டு ரொம்பவே இன்ட்ரெஸ்டிங்காக இருந்துச்சு. நீங்கள் இதை பற்றி என்ன நினைக்கிறீங்க அப்படின்னு கமெண்ட் பண்ணுங்கள். ஃப்யூச்சரில் இன்னும் என்னென்ன கொஷின்ஸ்லாம் இதுக்குள்ள கேட்கலாம், என்னென்ன டெஸ்ட்டில் வந்துட்டு என்னென்ன விஷயங்கள்லாம் இதுக்கு உங்களை கேட்கலாம் அப்படின்றதையும் வந்துட்டு கமெண்ட் பண்ணுங்கள். நெக்ஸ்ட் டெஸ்ட்டில் நான் இதை இம்ப்ளிமெண்ட் பண்ணுறேன். ஐ ஹோப் திஸ் வீடியோ இஸ் இன்ஃபர்மேட்டிவ். இதே மாதிரி இன்ட்ரெஸ்டிங்கான கண்டென்ட்டுக்கு என்னோட சேனல் செக் பண்ணி பாருங்கள். ரைட்டா, அடுத்த வீடியோ பண்ண போய்